میں پوچھیا آسمان دے چن کولوں، میں پوچھیا آسمان دے چن کولوں، کسے تینوں بھی عید کرائی ہے؟ توجہ، میں پوچھیا آسمان دے چن کولوں، کسے تینوں بھی عید کرائی ہے؟ اگوں آسمان دے چن نے جواب دیتا، ایک انج دی رات بھی آئی ہے کہ اس عرب ملک دی دھرتی تے، اس عرب ملک دی دھرتی تے ایک سونے نے انگل اٹھائی ہے، او دی انگلی دے نال اشارے دے میں تاں ٹوٹ کے عید منائی ہے۔ کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے، کر غور تو ہاتھ دیاں انگلیاں تے، انہاں وچ یارو فرق ضرور ہے، ایویں فرق ہے ساری دنیا وچ، کوئی جابر کوئی مجبور ہے، تے کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں تو، کوئی ترسے تن دیاں کپڑیاں تو، کوئی کھا کھا کے مغرور ہے، ایک گل میری یاد رکھیں ویرا، ہر ایک نے مرنا ضرور ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان واسطے، درود و سلام آمینہ دلال کل کائنات سردار پیغمبر بے مثال رہبرو رہنما سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے۔ عزیز دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گھراں دے اندر پردے دے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات پردہ نشین اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، حضرات، آج دے عظیم الشان فقید المثال درس قرآن جو کہ ماشاءاللہ جامع مسجد محمدیہ دے اندر منعقد کیتا گیا ہے، میرے برادر اکبر فضیلت الشیخ قاری احمد خلیل السراج صاحب اور محترم جناب عبد المجید غورسی صاحب اور اسی طرح محترم حافظ عبد الجبار صاحب اور حاجی گلزار صاحب، دیگر مسجد جتنے بھی معاونین نے، منتظمین نے، جنہاں نے آج اس پروگرام واسطے محنت اور کوشش کی تھی، دعا فرماؤ اللہ پاک انہاں دی محنت اور کاوش اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ اور میں بھی بڑا لمبا سفر کر کے قصور تو آیا، دعا کرو اللہ پاک میری حاضری اور تساں حضرات دی تشریف آوری اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڈے لی ذریعہ نجات بنائے۔ میرے محترم بھائیو، میں کوئی ورائٹی، جس طرح ورائٹی یعنی کہ روایاتی پروگرام ہوندے نے، اس طرح پروگرام نہیں کرنا چاہتا، بلکہ میں تانوں کچھ نہ کچھ سمجھانا چاہنا، کچھ نہ کچھ میں تواڈے پلے پانا چاہنا۔ انشاءاللہ الرحمن آج اس درس قرآن اندر، اور میری عادت ہے میں جمعہ پڑھاواں، درس دیاں، تقریر کراں، میں پہلے سامعین نو، عوام نو دس دینا ہونا کہ میرا اے موضوع ہے، تاکہ وہ ذہن لے کے بیٹھن
جدو جان کچھ نہ کچھ اس موضوع دے متعلقہ میں گنہگار کو چند باتاں لے کے جان تو انشاءاللہ الرحمن میں تسا حضرات دے سامنے جو موضوع لے کے آیا جو تواڈے واسطے پہلی ملاقات اندر گفٹ لے کے آیا او دا نام ہے رفاقت مصطفیٰ مگر کیسے، کہو سبحان اللہ۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رفاقت کیویں ملے گی، آپ دا پڑوس کیویں ملے گا، آپ دا گوانڈ جنت چ کیویں ملے گا، انشاءاللہ الرحمن جنی اللہ نے توفیق دیتی تھوڑے جا وقت اندر میں انشاءاللہ زیادہ قرآن و حدیث دیاں باتاں کرانگا، انشاءاللہ جتنا ہو سکیا میں اتنے انشاءاللہ تواڈے سامنے نیک اعمال بیان کرانگا۔ وہ کیڑے نیک اعمال نے جنہ دے کرن نال اللہ تعالیٰ مینوں تانوں اپنی جنت بھی دے گا اور کملی والے مصطفیٰ دا اللہ تعالیٰ پڑوس بھی عطا کرے گا۔ اس روئے زمین تے دنیا تے رہندے ہویا کسے بندے نو نہ کسے کلونی اندر ٹاؤن اندر محلے اندر کسے ایم پی اے دا ایم این اے دا کسے بڑے تو بڑے جرنل دا کرنل دا وزیر مشیر دا گوانڈ مل جائے پڑوس مل جائے او بندہ فخر بڑا محسوس کر دے، او دی چال ڈال بدل جاندی ہے، او دی اڈی زمین تے نہیں لگ دی۔ او یارو اونا پاگاں تے نصیباں والے لوکاں دے کیا کہنے جنہاں نو اللہ کسے کلونی چے نہیں کسے ٹاؤن چے نہیں دنیا دے کسے زمین دے ٹکڑے تے نہیں بلکہ اپنی جنت اندر جگہ بھی عطا کرے گا، کملی والے مصطفیٰ دی رفاقت بھی عطا کرے گا۔ او ذرا اللہ دا قرآن سننا جو میں مقام تسا حضرات دے سامنے خطبہ دے اندر تلاوت کیتا ہے، او ذرا قرآن سننا اور اس دا پس منظر بھی سن دے جانا۔ میرے اور تو آڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ کہہ دیو صلی اللہ محمد دیاں کی تعریفاں سناواں۔ جدو تسی ٹھنڈے پہ گئے ادو میں شعر پڑھ دیاں گا، تسی ٹھنڈے نہیں پینا۔ محمد دیاں کی تعریفاں سناواں، اب پیسے آئے نے تسی سبحان اللہ کہو۔ محمد دیاں کی تعریفاں سناواں، او دی کالی کملی تو قربان جاواں۔ بڑا ظلم مکے دے ظالم کماندے، راہاں دے وچ سن جو کنڈے بچھاندے، انہاں لئی بھی سونے نے منگیاں دعاواں۔ محمد دیاں کی تعریفاں سناواں، او دی کالی کملی تو قربان جاواں۔ میرے اور تو آڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن اللہ اللہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اس قرآن پاک دا پس منظر کی ہے، اس دا شان نزول کی ہے، سلسلہ تو صحیحہ دی روایت ہے۔ میری تے تو اڈی اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون عائشہ آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا۔ حاجی گلزار صاحب نے کاری صاحب نے ڈبل کھانا کھوا دیتا ہے تو ہون صاحب یو کھا رہا ہے۔ اللہ انہوں نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ اللہ میرے محترم بھائیو کون ام عائشہ آقا دے پسینے نو امی عائشہ نے صاف کیتا، تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا، سو رب دی نبیاں دا سردار بڑا
अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान कर दिया ने इंज करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक सियाबी एक आप दा दीवाना ते परवाना आप दी खिदमत दे अंदर हाज़र होंदा है। आके अर्ज़ा करदा सोने महबूबा मैनू तुहाडे नाल बड़ी मुहब्बत है, तुहाडे नाल बड़ा प्यार है। आका जी मैनू अपने बीवी बच्चियां नालों भी ज़्यादा तुहाडे नाल प्यार है, अपने मालो दौलत तो ज़्यादा हत्ता कि अपनी जान तो भी ज़्यादा तुहाडे नाल प्यार है। सोने महबूबा मैं अज घरे बैठा सा एक सोच आई है, एक फिक्र लगी है। अज ते दुनिया ते रहिंदियां आ जदों भी मैनू कोई दुख आंदा मुसीबत आंदी है ना परेशानी आंदी है सोनिया तुहाडे चेहरा अनवर दा दीदार कर लेना वा अल्लाह दुख दूर कर देंदा है। तुहाडा पुर अनवर चेहरा मुबारक दा दीदार कर लेना वा अल्लाह सारे दुख दूर कर देंदा है, परेशानियां दूर कर देंदा है। आका जी फिक्र है लगी है इत्थे दुनिया जदों मेरा दिल चाहता है, जदों दिल बेकरार हुंदा है बेचैन हुंदा है आके तुहाडे चेहरा अनवर दी ज़ियारत कर लेना वा सोनिया फिक्र है लगी है। जदों रब दी जन्नत च तुसी चले जाओगे ते मैं तुहाडा गुलाम मैं भी चला जावांगा। अल्लाह सारे नू जन्नत च पहुंचाए, अल्लाह सारे जिंदा नू भी जितने फौज शुदगान ने अल्लाह सब नू जन्नत अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह आका जी जन्नत च चले जाओगे ना तुसी ते नबी हो, तुसी ते इमामुल अंबिया हो सोनिया तुहाडी ते अज़मत बड़ी है, शान ते मुकाम बड़ा है। आका जी तुसी जन्नत दे ऊपर वाले दर्जात दे अंदर महल्लात अंदर होवोगे, मैं तुहाडा गुलाम तुहाडा सिहाबियां। आका जी मैं जन्नत दे निचले दर्जात दे अंदर होवांगा, निचले महल्लात अंदर होवांगा सोनिया तुहाडे चेहरे अनवर दी ज़ियारत किवें करांगा। मेरे आका जे बोले नहीं अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल फरमा छड़िया है। अल्लाह ने फरमाया ए जबरील जी जी रब्बे जलील की हुक्म है, फरमाया जा जल्दी ज़मीन ते चला जा मेरे नबी दा गुलाम आप दा सियाबी आप दा जानिसार आप दा पैरोकार आप दा फरमा बरदार आप दा यार परेशान बैठा है, जा जा के ओदा मसला हल कर दे। इंज करके सैयदना हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान लेके आए। की लेके आए सुनना जे ना कुरान दा केड़ा मुकाम लेके आए। अल्लाह अल्लाह फरमाया व मन युतिल्लाह वर रसूल व मन युतिल्लाह वर रसूल व उलाइका मअल्लज़ीना अनअमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीना व हसुना उलाइका रफ़ीका। ऐ मेरे सोने नबिया अपने सिहाबी नू कह दियो जेड़ा बंदा अल्लाह ते ओदे रसूल दी इताअत करेगा अल्लाह ते ओदे रसूल दे आखे लगेगा। ओ यारो अपनी बरादरी पीछे ना लगया करो, अपनियां बीवियां पीछे ना लगया करो, अपनी कौम पीछे ना लगया करो। जदों भी पीछे लगना है ते अल्लाह ते ओदे रसूल दे पीछे लगना है। जदों भी गल मलनी है अरशां वाले खुदा दी मननी है, मदीने वाले मुस्तफ़ा दी मननी है। अल्लाह अल्लाह जेड़ा बंदा अल्लाह ते रसूल दी इताअत करेगा फरमाया इस ऐत दा पस मंजर फरमाया मैं रब ओनू जन्नत भी देवांगा, जन्नत च सोने नबी दा गुआंढ भी दे देवांगा, मैं रब अपनी जन्नत भी देवांगा ते जन्नत दे अंदर सोने दी रफाकत भी अता कर देवांगा। और पता जे जन्नत कैसी है अल्लाह अल्लाह ओ जन्नत जी दे विच हमेशा जवानी को सुभान अल्लाह। ऐस पासे आवाज़ नहीं आ रही को सुभान अल्लाह। ओ जन्नत जी दे विच हमेशा जवानी जिदे विच मछली दी पहली मेहमानी। ओ जन्नत जी दे विच
सोने चांदी दे बर्तन नसीबां वाले सुबहान अल्लाह वर्तन नसीबां वाले सुबहान अल्लाह वर्तन ओ जन्नत जी दे विच ज़मुर्दी ज़मीना ज़मीना ते बिछियां सबज रंग कलीना कलीना ते रेशम दे तकिए लगे ने बड़ी ऐशो इशरत दे दरिया वगे ने अंदाज़ा न जन्नत दा कदी ला सकोगे केड़ी केड़ी नेमत नू जुटला सकोगे। मेरे मोहतरम भाइयों पहला काम की करना है समझ तो तुहानू आ गई होगी की करना है अल्लाह ते उहदे रसूल दी इताअत करनी है की करना है नाल नाल बोलोगे ना इंशाल्लाह तुहानू भी याद हो जाएगा फिर तुसी भी मेरी जगह ते आन के इंशाल्लाह बयान करोगे ना इंशाल्लाह और दुआ करो अल्लाह पाक इन्हां बच्चों दियां जिंदगियां दराज फरमाए अल्लाह पाक इन्हां भी दीन दा कारी आलम मुबल्लग बनाए अल्लाह अल्लाह। मेरे मोहतरम भाइयों जेड़ा बंदा चाहता है मैनू अल्लाह अपनी जन्नत भी देवे जन्नत के अंदर सोने नबी दी रफाकत भी देवे अल्लाह ताला अपनी जन्नत भी देवे ते सोने नबी दा गुआंढ भी देवे ओनू पहला काम की करना चाहिए है ओनू कमली वाले दा फरमा बरदार बन जाना चाहिए आका दा सही मानिया दे अंदर गुलाम बन जाना चाहिए है। अल्लाह अल्लाह नहीं समझाई तो इस तरह समझा दिया और जे करना दीदार मदीने वाले दा बन जाता बेदार मदीने वाले दा और जे करना दीदार मदीने वाले दा बन जाता बेदार मदीने वाले दा अमीर गरीब ते गोरा काला जो भी है हर कोई हुबदार मदीने वाले दा बन जाता बेदार मदीने वाले दा। पहला अमल अगर जन्नत भी चाहते हो सोने नबी दी रफाकत भी चाहते हो फिर की करना है अल्लाह ते उहदे रसूल दी इताअत करनी है। दूसरा अमल की करना है ये जिहड़ी पिछली हदीस सुनाई है सिलसिला तो सहीहा दी रवायत है जिहड़ी हुण सुनान लगा वा ये जनाब सही मुस्लिम दी रवायत है अल्लाह अल्लाह पिछली हदीस दी राविया अम्मा जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने और इस हदीस दे रावी हजरत रबिया बिन काब रजी अल्लाह ताला कह दो रजी अल्लाह ताला हो नबी पाक दे सियाबी हजरत रबिया बयान करते ने कायनात दे लोगो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां खिदमतां कीता करदा आप दे जोड़े सीधा कीता करदा कदी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु मुसल्ला लिया के पकड़ा देंदा कदी मसवाक पकड़ा देंदा कदी अस्तंजे वास्ते पानी ले आके दे देंदा कदी सोने नबी नु वुजू करवा देंदा कदी सोने नबी नु वुजू करवा देंदा। हजरत रबिया बिन काब रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते ने इंज करके एक रात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार होए तो मैं सोने नबी नु वुजू करवा रहा वां मैं आका अलैहि सलातो व सलाम नु वुजू पिया करवाना वां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों वुजू तो फारग होए आका फरमांदे ने सल रबिया मंग जो मंगेगा तेनू रब कोलों लैके दे छड़ांगा रबिया मंग लै जो कुछ मंगना ही मैं तेनू रब कोलों लै देंगा। तो जे असी होंदे ना तो असी आखना सी सोने 4 प्लाट लै दियो एक कलोनी कटवा दियो सोने दुकाना लै दियो फलां जॉब लै दियो फलां बिजनेस करवा दियो। मेरे मोहतरम भाइयों मैं सदके कुर्बान जावां सहाबा दियां सोचां तो हजरत रबिया बिन काब फरमांदे ने असअलुका मुराफकत फिल जन्ना सोने अगर रब कोलों कुछ लैके देंदे हो तो फिर रब दी जन्नत च अपना गवांढ लै दियो
अगर रब कोलों लैके देंदे हो फिर जन्नत दे अंदर अपना पड़ोस लै दिओ, अपनी रफाकत लै दिओ। अल्लाह अल्लाह पसरूर दिओ बासियो, इर्दा गिरफ्तान वाले साथियों, ओ यारो कसूर तो आए हुए मेहमान दी बात नोट कर लवो। आका अलैहि सलातो व सलाम बोले ते आपने मोती रोले। आप फरमांदे ने ऐ मेरे रबिया अगर तू ए चाहना है तेनू रब जन्नत भी देवे ते फिर जन्नत दे अंदर मेरी रफाकत भी देवे। ऐ रबिया गल सुन ले, फा इन्नी अला नफ्सी का भी कसरत सुजूद। ऐ रबिया ज्यादा तो ज्यादा रब नू सजदे तू करया कर, रब तेनू जन्नत भी दे छड़ेगा, मेरा पड़ोस भी दे छड़ेगा। रब की दे देगा? जन्नत भी, और जन्नत के अंदर मेरा पड़ोस भी। कौन फरमा रहे ने? जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम भाइयों, आका फरमांदे ने ऐ रबिया ज्यादा सजदे तू करया कर, यानी नमाजा तू पढ़िया कर। नमाजा वारी ढिले बोल दियो। अल्लाह सानू सारियां नू 5 वक्त दा पक्का सच्चा नमाजी बनाए। फर्दी नमाजा दी नहीं गल हो रही, नफली दी हो रही है। फर्दी ते पढ़नियां ही पढ़नियां ने। फरमाया नफली नमाजा ज्यादा तो ज्यादा सजदे, यानी क़ियामुल लैल नमाज़े तहज्जुद तुसी पढ़िया करो, रब तुहानू जन्नत भी देवेगा, सोने दा पड़ोस भी देवेगा। जागिया करो सरगी वेले, अल्लाह अल्लाह जागिया करो सुबह दे वेले, शहरी दे वेले, सरगी दे वेले। अल्लाह अल्लाह जाग वीरा जाग वेला सरगी दा, उठ के काम तू कर ले रब दी मर्जी दा। जेड़े उठदे ने उन्हां नू मुबारक होवे, ते जेड़े नहीं उठदे मैं दुआ करूँगा आमीन कि आज अल्लाह उठन दी तौफीक देवे। अल्लाह अल्लाह जाग वीरा जाग वेला सरगी दा, उठ के काम तू कर ले रब दी मर्जी दा। ते जदों कोई बंदा रब दे दर ते आउंदा ए, मेरा अल्लाह उस ते कर्म कमाउंदा ए। रब और कदर है करदा रब भी उस दी अर्जी दा, उठ के काम तू कर ले रब दी मर्जी दा। पहला काम जे जन्नत चाहते हो और जन्नत च सोने दा गुआंढ चाहते हो, अल्लाह ते उहदे रसूल दी इताअत करनी है। दूसरा काम क़ियामुल लैल करना है, कसरत दे नाल नमाज पढ़नी है, कसरत दे नाल नफली नमाज़ां दा अल्लाह अल्लाह इहतमाम करना है। आइए ज़रा तवज्जो करना। तीसरा अमल केड़ा है? मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु। सब नाम प्यारे लगदे ने, है वखरा नाम मुहम्मद दा। इत्थे बोलते ही नहीं जी अल्लाह ले, टिशू दे रहा है, क्यों परेशान हो गए हो? मैं दूसरे शेर पढ़ देना। किड्डा सोना नाम मुहम्मद दा, इस ना दिया रिसा कौन करे। किड्डा सोना नाम मुहम्मद दा, इस ना दिया रिसा कौन करे। अल्लाह अल्लाह। आओ ज़रा तवज्जो करते जाना। तीसरा अमल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना कराबकुम मिन्नी मंजिलन यौमल क़ियामा अहासिनुकुम अखलाकन फिद दुनिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कायनात दे लोगो, जिस बंदे दा जितना ज़्यादा आला अखलाक होएगा, जिड्डा चंगा किरदार होएगा, उन्ना ही रब दी जन्नत च मेरे करीब होएगा। अखलाक ये नहीं कि बंदा सिर्फ ज़ुबान दा ही मिठा होए, बस मिठा मिठा बंदा बोल लवे, नहीं। अखलाक अंदर सीरत सूरत किरदार बंदे दा चाल चलन बोल और लैन देन सारे मामलात जिन्ने भी ने किरदार दी अंदर अखलाक अंदर शामिल ने। दुआ करो अल्लाह साडे अखलाक बेहतर बनाए, साडे अखलाक
پہلے ویکھ کے لوگ کلمہ پڑھ لیندے سن، کیوں بھی بزرگو ساڈے پہلا اخلاق انج دے سن، لوگ ویکھ کے کلمہ پڑھ لیندے سن، تو ہن اخلاق انج دے نے لوگ مسجد چ نہیں آندے، لوگ مسجد ہی چھڑ دیندے نے، مسیت ہی چھڑ دیندے نے۔ اللہ اللہ میرے محترم بھائیو، اپنا کردار اپنا اخلاق انج دا بنا لو، لوگ ویکھ کے کہن امتی دا اخلاق کتنا اللہ ہے، اے دے نبی دا کتنا اللہ ہوئے گا، امتی دا اخلاق کتنا اللہ ہے تے دے نبی دا اخلاق کتنا اللہ ہوئے گا۔ اور پتہ جے میرے پیغمبر دا اخلاق کتنا اللہ ہے، او دی ایک اکلڑی جان سی، او دی ایک اکلڑی جان سی، او دا دشمن سارا جہان سی، گل مٹھی تے سچی زبان سی، تائیوں سارے جگ تے چھا گیا۔ میرے محترم بھائیو، تیسرا عمل اگر جنت بھی چاہندے ہو، جنت دی اندر سونے دی رفاقت بھی چاہندے ہو، تیسرا عمل ایک کرنا ہے، اپنا اخلاق چنگا کرنا ہے، اپنا اخلاق بہتر کرنا ہے، ٹھیک کرنا ہے، اپنے بہن بھائیاں دے نال، والدین دے نال، عزیز و اقارب دے نال، دوستاں تے یاراں دے نال، گلی محلے دے اندر، رشتہ داراں دے اندر، سب نال اخلاق چنگا ہونا چاہیے، سب نال اخلاق چنگا ہونا چاہیے، انج دا اخلاق نہیں ہونا چاہیے ادھروں ساڈی جناب وفات دا ساڈی موت دا اعلان ہوئے تے ادھروں لوگ مٹھائیاں ونڈ دے پھرن، ادھر لوگ جناب دیگاں چاڑھ دے پھرن، ادھر جناب لوگ خوشی دے کلمے پڑھ دے پھرن، انج دا اخلاق بنانا نہیں، اخلاق انج دا بنانا ہے جیسا کملی والے مصطفیٰ دا اخلاق۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا، توجہ کرتے جانا، میرے اور تو آڈے پیروں مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے جڑی پچھلی حدیث سنائی ہے اے سلسلہ تو صحیحہ دی روایت ہے، جڑی ہون سنان لگا اے صحیح مسلم دی روایت ہے، اے دے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے، حضرت انس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ نے 10 سال خدمت کیتی ہے، آپ دے غلام آپ دے خدمت گزار سی، آپ بھی آپ دی حدیث بیان کر رہے ہیں، انج کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک آن والا آیا، ایک صحابی آیا، آ کے سوال کر دے متسا سونیا اے تے دسو قیامت کدوں آئے گی، کی کدوں آئے گی قیامت، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگوں کی فرمایا ہے، آپ نے فرمایا قیامت بارے پوچھن والے دس قیامت واسطے تو کی تیاری کیتی ہے، میں اپنے گریبان اندر جان کے دیکھاں، تسی اپنے گریبان اندر جان کے دیکھو اسی کی قیامت دی تیاری کیتی ہے، کیا انہیاں نمازاں سی پڑھ لیاں نے، اتنا زیادہ صدقہ خیرات کر لیا ہے، کیا اتنی زیادہ قرآن پاک دی تلاوت کر لی ہے کہ اسی قیامت دی تیاری کر لی ہے۔ میرے محترم بھائیو، قیامت دی فکر کرو، اس دن دی فکر کر لو جس دن کسے نے کسے دے کم آنا نہیں کمانا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، جس دن پرا کولو نسے گا، جس دن بندہ والدین کولو نسے گا، نہ والدین بندے دے کم آن گے، نہ بندہ انہاں دے کم آئے گا، نہ بیوی بچے کم آن گے، نہ دوست یار کم آن گے، اس دن کوئی کم نہیں آئے گا، اس دن کم آنا ہے تے نیک مال نے کم آنا ہے۔ اللہ اللہ شیخ القرآن مولانا محمد